दर दीआं ठुकरां खांदा, फिर ਉਹਨੂੰ कोई अपने घर दे विच जिहड़ा वा ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ नहीं देता। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ कि अजनबी ਦੀ पहचान कोई नहीं। इस के सिख कौम के विद्वानां ने भी ये गल आखी है कि बिना जिहड़ा वा मूल तो बिना मनुख, रहत तो बिना मनुख वो दार दीआं ठोकरां जिहड़ा वो खांदा है। सो इस करके ये सब तो पहला जिहड़ा हैडिंग लग्या सिख की तारीफ, कि सिख असल विच है कौन। इहदे विच सब तो पहला मैं सिख की तारीफ जिहड़ी आ, सब तो पहला जो इस्त्री की गल कीती गई है, पुरुष की गल कीती है। पिछे एक बड़ी चर्चा सी कि सिख कौन आ, ते बड़ा जोर लगा, बड़े बड़े विद्वान बैठे, पर आ जिहड़ा हैडिंग दिता ना सिख कौन है, ये 4 ਤੋਂ 5 पंक्तियां, 4 लाइनां ਜਿਹੜੀਆਂ पूरियां ते एक अखीरली ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 शब्द घट ने, टोटल 5 ਜਿਹੜੀਆਂ ने ये बन ਜਾਂਦੀਆਂ ने। ਇਹ ਹੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਆ। ਕਿ जो इस्त्री ਜਾਂ पुरुष एक अकाल पुरख, सब तो पहला तो अकाल पुरख की गल की है। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी रह नहीं गया इस्त्री ते पुरुष। इत्थे ये लिखा गया कि बच्चा, जवान, बुढ़ा, भाव जो इस्त्री ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ भी, छोटे बच्चे लैके बजुर्ग अवस्था तक, ते पुरुष ਦੇ ਵਿੱਚ भी इस तरह ही भी कोई भी इस लाइन दे विच जन्म तो लैके मरण तक जिहड़ा पैदा हुंदा है एक अकाल पुरख दा उपासक होवे। जे स्क्रीन दी शेयरिंग तुहाडे कोल आ रही होवे सामने ते तुसीं वेख सकदे जे। सब तो पहला जिहड़ा वो लिखा गया जो स्त्री जां पुरुष एक अकाल पुरख, ते फिर एक दी गल कीती है जिहड़ी आरंभ तो पहला एक ओंकार पढ़िया ना, वो एक अकाल पुरख का उपासक होवे, क्योंकि सारी धरती का सृष्टि का करता। गुरु ग्रंथ साहब दे विचों असीं जदों पढ़दे हां ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किया जिन चित, भाव सारी सृष्टि का करता परमात्मा है। इस करके असीं किसी खास आदमी का जां खास मूर्त का ध्यान नहीं करना। साडे कोल गुरु साहबान सिख जिहड़े इतिहास दे विच ने उन्हां दीयां जिहड़ियां फोटोआं ने असीं उन्हां नूं मानता देनी शुरू कर दित्ती। केवल जे असीं इन्हां फोटोआं देखिए ना, असीं इत्थे तक दस सकते हैं कि इतिहास के अंदर कि ये साडे गुरु साहबान, पर यह काल्पनिक ने, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जी दे धर्म चलाउण तो पहला परमात्मा नूं उहदे काल्पनिक नाम सन उन्हां दे नाल जाणिया जांदा सी, सिद्धा परमात्मा नूं नहीं पूजिया जांदा सी। जिद्दां सूरज के रूप विच, अग के रूप विच, पानी के रूप विच, उहदे डर कारण परमात्मा नूं सिद्ध रूप विच नहीं सी पूजिया जांदा। जे सूरज सामने उन्हें तपश दिती ते डर कारण, क्योंकि वेखो रात नूं छिप जांदा ते सवेरे वो चढ़दा ते आम मनुख जिहड़ा वा ओह देख के आश्चर्य लगदा। हुण मेरे वर्गा सूरज दे कंढे उत्ते ना गया होवे ते वो समुंदर देखदा ना, उस समय उन्होंने आश्चर्य लगता, वो डरदा भी है कि एक एकदम पानी अगे कुछ दिखदा ते डरिया होया मनुख जिहड़ा वो फिर उसकी पूजा करन लग पैंदा कि शायद ये मैनूं कुछ कर ना देवे।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲ ਪਈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਕੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਮੌਰ 3 ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਮਹੇਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, 1 ਸੰਸਾਰ, 1 ਭੰਡਾਰੀ, 1 ਲਾਏ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਮੌਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਮਹੇਸ਼। ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਲੋਕ ਇਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਪਾਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਨੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸਿੱਧ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਮੁਕਤ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਨੇਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜੋ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸੋਧੇ ਸਿਮਰਤ ਦੇਵ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਹੈ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ।
क्योंकि असीं बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत से। एक इथे नाल गुरु ਸਾਹਿਬ समझाते हैं कि एका बाणी एक गुर इको शब्द विचार। देखो एक कमाल की गल है, असीं रोजाना नितनेम विच अमृत वे आनंद साहब की बाणी पढ़ते हैं ना, कई शब्द पढ़िया होगा। आवो सतगुरु के प्यारिओ, सारिਆਂ ਨੂੰ ज्यादा ना जी, आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, गावो सची बाणी। बाणी गुरु, गुरु है बाणी। ये बाणी की बड़ी महानता है। जिथे 10 गुरु है बाण है, उथे नाल उन्हां दी रची होई बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब ते 10 गुरु साहिबान दी बाणी। इथे कल्ले क्योंकि साडे मनां विच ख्याल आवेगा कि गुरु ग्रंथ साहिब अंदर ते 6 गुरु साहिबानां दी बाणी है, पहले 5 गुरु साहिबान ते 9वें पातशाह जी दी। इथे सिख कौम ने इथे इस अभेदता नूं एक गुट कर दिता कि कोई शक विच रह ना जावे कि केवल गुरु साहिबान दी बाणी है। सिख ने स्पष्ट कर दिता कि गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर जिहड़ी 10 गुरु साहिबान दी बाणी ते सिੱਖਿਆ, जिहड़ी 10 गुरु साहिबान दी बाणी है ना, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਭਾਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਲੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਨਵਰ ਤੰਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਏ, ਆਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਆਪ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਸਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 10 ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਦਾ ਚਿਰ ਜੀਵੋ ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਆਨੰਦ ਅਨੰਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਦਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਪੀ ਕੇ ਤੇਰੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਡਰਾਵੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ, ਬੜੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਛਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾঘ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਨਵਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਭਾਈ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਸਾਰ ਸੋਈ ਜਾਣੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾ ਵਪਾਰੀ ਜੀਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦਾਸ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਰ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਵਪਾਰੀ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਰਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਲੈਣੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪੱਤੀ ਲੈਣੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕੁਝ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸਾਰ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੋਵੇ। ਚਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਉਸ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੰਬੂ ਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਵੀਰ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸਾਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਭਾਵ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਪਾਰ ਸੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਆਣ ਕਿਰਪਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿਰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਾਈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜਾ ਭਰਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਝਟਕਾਏ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਿਰ ਹੀ
कर्म कीते भाव झटकाए, क्योंकि जो गुरु कहंदा ना गुरु उही करदा है। गुरु जिहड़ा वा जो ਉਹਦੇ मन उत्ते, क्योंकि गुरु पातशाह जी की अपनी ही बाणी है, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चे आ, जिन्हां दा मन ते मुख भाव जिन्हां दे मन विच कुछ होर है ते मुख कुछ होर बोलते हैं। अज दे समय दौरान आज का जिहड़ा सिख है ये कहण दी मात्र ही है, क्योंकि मन विच कई तरह के भाव चलदे ते कहण नूं असीं आखदे हां कि मैं बड़ा वधिया सिख हां, पहरावा बड़ा वधिया, पर मन अंदर पाप है। ते गुरु पातशाह जी दे जिहड़ा मन उत्ते है उही मुख उत्ते है। जे आख्या कि सीस की लोड़ है फिर उत्थे बकरा नहीं झटकाया, क्योंकि गुरु अपने बचन तो मुकर नहीं सकता। गुरु सर्व का संपूर्ण है, समर्थ है। इस करके गुरु पातशाह जी का यही वचन है कि इस धरती दे उत्ते जिहड़ा व्यापारी सी वो पंज खड़े हो गए, व्यापारी तो होर भी बड़े होणगे, पर जिन्हां दे मन अंदर पूरा निश्चा सी कि मेरा गुरु जिहड़ा वो समर्थ है, वो फिर खड़े होके ते उन्होंने अपने शीश दिते, वो अमृत की दात लई। हुण इत्थे एक गल होर है, ये अमृत की महानता क्यों, क्योंकि बड़ा वधिया हैडिंग दिता, दशमेश जी दे अमृत उत्ते निश्चा रखदा है। वेखो जिहड़ा निश्चा रखदा ना उही कहंदा कि मैं तख्त श्री अकाल तख्त साहब जाके गुरु दा सिंह सज्जणा, मैनू गुरु दे बाणी नाल प्यार है। कला बाणी दे नाल ही नहीं, गुरु दे बाणी नाल भी प्यार है। बाणी विच वस अगर आवाज नहीं आ रही। वीर जी आवाज आ रही है? हाँ जी, हरप्रीत वीर जी की करे फोटो अगे जी। वीर जी आ रही है? हरप्रीत वीर जी आवाज आ रही है जी? खड़ा करके दस दो जी। ठीक है जी वीर जी। जी गुरु पातशाह जी ने, धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने बड़ा सुंदर फरमान जिहड़ा वा वो बख्शिश कीता कि अमृत एवें नहीं मिल जाता, अमृत बड़े भाग चंगे होना ते गुरु मिले, क्योंकि इस अमृत नूं बड़े बड़े वड्डे पीर पैगंबर लोचदे आए ने। प्रमाण है सुर नार मुन जन अमृत खोजदे, सो अमृत गुर ते पाया। देवते मनुख ऋषि मुनि ये सारे जिहड़े ने ना ये अमृत दी लुचा रखते हैं कि सानू अमृत मिल जाए, पर सो अमृत गुर ते पाया, वो अमृत केवल गुरु तो ही बख्शिश के रूप में मिलता है, और कोई नहीं दे सकता। क्योंकि देवते बड़ी उच्ची अवस्था रखते हैं, सुर देवते नर मनुख मन मुनि जिन्होंने साधिया तपस्या साधियां। गुरु पातशाह जी बड़ी कमाल की लिखी है
क्योंकि मनुख अपनी जिंदगी आप बतीत करनी चाहता ना। मनुख अपनी जिंदगी जी आप बतीत करनी चाहता। वो लगता मेरे से किसी प्रकार का जोड़ा वा दबाव ना हो। मैं अपनी जिंदगी जी इत्थों तक कि अपने मां प्यो की दखलअंदाजी तो भी बगैर जी नहीं चाहता। वो कहता कि मैं अपनी जिंदगी आप जीवां। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲੇ ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਲੈ ਆਨੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ। ਸਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਕ ਚਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਉਹ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਵੇ। ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖੋ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਫਿਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਾ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਨਾ। ਕੁੜਮ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਭਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਨੌਂ ਦਾ ਪਿਓ ਘਰ ਆਵੇ ਤੇ ਉਨੀ ਆਊਗਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਨੌਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨੌਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਂ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਓ ਭਗਤ ਬਹੁਤ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ, ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਗਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗਲੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਆ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਪੀੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ सेवा की। असी सारी सेवा जानते हैं कितनी सेवा निभाई। ते उस सेवा तो बाद गुरु अंगद पातशाह जी ने अपनी जोत गुरु जोत जी है गुरु अमरदास पातशाह जी दे टका के ते गुरु पदवी दी। इस करके गुरु अमरदास पातशाह जी ने बख्शिश की कि इस धरती उत्ते बड़े जिहड़े अमृत नूं खोजदे ने, कईयां ने बनावटी अमृत भी बनाए, डुप्लीकेट रीसां कीतियां, पर वो किसी हाथ नहीं आईयां, क्योंकि असल में जिहड़ा अमृत है वो गुरु दा है। वो दशमेश पातशाह जी वालों धन श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी वालों आनंदपुर साहिब की धरती उत्ते तैयार किया ते सिखां नूं पिलाया, सिखां नूं सिंह सजाया। ते फिर ਜਿਹੜੇ ਚਿੜੀ ਰੂਪ ਦਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਸ਼ੀਖ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿਲਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰਤਬੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਸ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ ਪਏ। इस अंमृत नूं ते देवते मनुख मुनि भाव हर एक सोचदा है, पर ये अंमृत जिहड़ा है गुरु के कोलों हासिल होंदा है। फिर इस तो अगला जिहड़ा है नेचर रखता है अते किसी होर धर्म नूं नहीं मानदा। होर धर्म की गल आई है, एक पंक्ति आउंदी ग्रंथ साहिब जी दे अंदर, जगत जलंदा रख अपनी कृपा धार, क्योंकि साडे मन च आए कि जित द्वार है उधर हो। जिथे जिस द्वारे दे उत्ते परमात्मा मिल जावे, जिथे उधार हो सके, जिथे परमात्मा दे नाल इकता हासिल होवे। पर इत्थे नाल ही गुरु पातशाह जी एक होर बख्शिश करदे ने, क्योंकि असीं समुची बाणी पढ़ीए ते थां थां दी जिक्र आउंदा है कि असीं किसी होर धर्म नूं नहीं मनना, क्योंकि सिख कौम दा ये फरमान है किसी होर धर्म नूं नहीं मानदा, होर किसी धर्म नूं नहीं मनना। सरकार सारिआं दा जरूरी है, ये नहीं कि असीं किसी धर्म नूं नहीं मानदे ते कल नूं असीं रस्ते विच खलो के दूसरे धर्म दे लोकां नूं गालां कढीए, मंदे वचन बोलीए। नहीं, गुरु पातशाह जी कहते कि ठीक है दूसरे नूं उन्हां दा धर्म मुबारक, पर जिहड़ा साडा निश्चय है वो केवल साडे गुरु ते है, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ प्रभ नहीं आया। मैं सारे नूं छड्ड के केवल उस प्रभु दी उपासना करदा ते गुरु मेरा जिहड़ा है वो बड़ी वार असीं पढ़दे आ। ज्ञान ध्यान किस कर्म जाना सार ना जाना तेरी, ते अगे आउंदा सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कर राखी मेरी। इस धरती के उत्ते सब तो वड्डा जिहड़ा है वो सतगुरु है, धन गुरु नानक पातशाह जी। खैर इत्थे कईयां ने विश्राम सतगुरु बताया, भाव अर्थ वही है सब तो वड्डा सतगुरु। सतगुरु कौन है? धन गुरु नानक पातशाह जी। ते जे असीं विश्राम लावांगे सब तो वड्डा सतगुरु नानक, ते तां भी गल उही है गुरु वड्डा है। जिन कल राखी मेरी, जिन्हें इस कालयुग के समय च राखी चलनी है, जिस विच असीं खुब के अपने जीवन नूं व्यर्थ गवाया। इस तो अगे किरत दे उत्ते आ जांदा है वो सिख है। ये शुरू लैके आपां अखीर तक फिर एक बार झात मार लीए कि जो स्त्री जां पुरुष जे तुहाडे स्क्रीन उत्ते आउंदा होवे जां तुसीं जरूर। हाँ जी एक मिनट मैं वीर जी हुणां नूं कहना, भाई लखबीर सिंह जी इन्हूं कर दिओ स्क्रीन उत्ते, है नहीं है? हाँ जी चलो असीं फिर भी मैं पढ़ दवां एक बारी। जो स्त्री जां पुरुष एक अकाल पुरख, वेखो 5 लाइनां याद कर लो, कोई भी तुहानूं पुछ सकदा। नाम सिख ना
कोई भी सानू पुछ सकदा कि सिख की तारीफ की है, सिख की डेफिनेशन, सिख कौन है। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੱਤ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਝਾਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੱਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਿੱਖ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵਾਲੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਉਹ ਪੇਜ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਰੈਡਮੀ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਜ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ? ਦੋ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੇਜ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੈਲੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ WhatsApp ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ
ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ तो मैं इत्थे बुलाऊंगा। इस तो बाद कल का जिहड़ा विषय है उसदे बारे ज्ञानी लखवीर सिंह जी वो तुहाडे नाल 1-2 मिनट वास्ते जिहड़ा वो विचार करनगे, फिर असीं अज दी क्लास की समाप्ति करांगे। तो सारे धन्यवाद जिन्हां ने बड़े ही प्यार दे नाल जिहड़ी अज दी क्लास कीती है। ते इस करके जिहड़ा वो अगला चैप्टर जिहड़ा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਿਆਨੀ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤ੍ਰੈਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਵਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰੈਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਲਾਸ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੌਣ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂ ਕੌਣ ਹਨ, ਕਿ ਉਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਨ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਦਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੈ ਕਲਾਸ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।